बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर के इलाका फतुखेल से ताल्लुक़ रखने वाला एतबार गुल VC25 पंदोपायान PTI के सदर का कहना है कि साबिका हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किया है। हमारे इलाके में और PTI की हुकूमत ने पहले भी बहुत से तरक्याती काम किए हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी इस इलाके को जो पसमानदगी है वो दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम अपने इलाके के MNA से और MPA से पूरा तवक्को रखते हैं। जो वादे किए हैं इन लोगों ने हमारे साथ इस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه د فضل آباد پتوخیل اوسیدونکی یم او د VC25 د PTI د طرفه تحریک انصاف د طرفه صدارت دی ما سره او الحمدلله د دې نه مخکې چې کوم زمونږ د PTI حکومت و دې کې موږ له ارباب امیر ایوب صاحب او د هغه ټیم چې کوم MNA او MPA اشتیاق ورمر صاحب د هغې په قیادت کې موږ له الحمدلله کارونه هم شوي ټرانسفارمر هم یو 200 موږ ته شوی او د علاقې دپاره چې کوم د لارې کوڅې دي نکاسي ده د دې پروګرام هم زموږ دپاره شوی مخکې موږ ته بار کوم دا روډ باندې به تاسو راغلي یې دا د پندو روډ نه مین دا چوکګجرو روډ چې کوم را بیل شوی دی نو دا موږ ته ارباب امیر ایوب صاحب کړی خو چونکې بیا زموږ چې کوم حکومت و هغه ټیم سره ختم شو نو دې باندې روډه هم اچولې شوې ده صرف کارپیټ پاتې و او سیټ ته چې کوم د نکاسۍ نالۍ وي هغه پاتې وي نور دا د کارپیټ دپاره ریډي شو نو چې زموږ حکومت ختم شو بیا چې کوم نورو حکومتونو نو هغې د دې پنډ بل طرف ته یوړو اوس د دې موږ له ډېر زیات تکلیف هم دی په هغه لاره باندې چې دی صرف روډه شوې ده باران سره کوم هغه هوارې او د هغې ختم شوی دی نو بیمارانو له هم او ضعیفو خلکو ته او لارو ګاډو ماډو والا ته هم ډېر زیات تکلیف دی دې باندې اوس چې کوم په دې حلقې باندې MNA MPA ګان دي هغې دپاره څه میسج دی؟ یاره اوس خو الحمدلله زموږ چې کوم زوړ MNA چې کوم ارباب امیر ایوب صاحب هغې هم ګټلې ده او زمونږ حاجي فضل الله یو دبنګ MPA دی الحمدلله د هغې ډېر خدمات دي زمونږ د نورو علاقو له خو زمونږ دا حلقه چې کومه ده دا نوې هغې سره اوس ډیولپ شوې ده نو انشاءالله زمونږ هغې نه ډېر امید دی هغې به موږ ته ډېر زیات کارونه کوي او اوس چې کوم دی ستاسو موجوده منشور څه شی دی مطلب کوم چیز باندې به تاسو زیاتره توجه ورکوئ؟ یاره فی الحال هو زمونږ د تحریک انصاف یو نظریاتي خپل یو منصوبه د نظریاتي داسې دغه دی چې یاره د صحت کارت لکه د لارې کوڅې خو ټیم کېږي که نه زموږ د مشرانو پیله کار دا دی چې هغې د صحت کارت واپس کولو کړي ولې چې دې سره د غریبانانو ډېرو غریبانانو اپریشنونه به کېده د هغې د علاج به کېدو اول خو د صحت کارت او هغې نه پس چې دی تعلیم باره کې زموږ د مشرانو خیال دی چې د غریبو خلکو دا تعلیم هغې دو عام کړی او هغې دپاره به وظیفه هم میلاوېده نو دې باندې به مزید زموږ مشران نور هم هغې ته ویل چې یاره تاسو دې باندې مزید نور هم کار وکړئ چې کوم دا نوې کول را روان دی چې دې دوله تعلیم ملو شي خو وخت کې چې ګرفتاریانې به کېدې او ناجایزه طریقو سره به نیول کېده او د هغې باوجود هم زموږ چې کوم ورکرانو هغې د تحریک انصاف ورکرانو هغې به بیا هم راوته او د خپل حق دپاره او سج دپاره به ولاړو چونکې زه په خپل هم چې دی یو ځل حوالات ته تللی وم نیول شوی وم خو لکه انشاءالله الحمدلله زه په دې باندې زه مطمئن یم زما ضمیر مطمئن دی چې زه چېرته کې د بل څه دپاره نه د دې ملک دپاره د دې خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره جیل له تللی وم خپل قوم دپاره د ګلالو بچو دپاره د یو د مستقبل دپاره که موږ جیل ته هم لاړ شو نو دا څه خبره نه ده موږ حاجي فضل الله صاحب د خیره سره هغې چې کوم پی دی هغې سره زما خبرې شوي دي زمونږ د علاقه کې ولې چې د نورو حکومتونو خو بس صرف خپل کار سنباله کړی مفاد یې پوره کړي دلته زمونږ WSSP دپاره چې دی زمونږ ضرورت دی موږ له صفایي والا کسان پکار دي موږ له د ګند دپاره ډسبینې پکار دي ځای په ځای باندې او لږ غونته کې زمونږ څه د ګیس مسله ده یو څو لارې کوڅې دي نو الحمدلله زمونږ حاجي فضل الله او ارباب امیر ایوب صاحب چې دی هغې موږ سره دا وعده کړې ده چې دا کارونه به انشاءالله تاسو له پوره کوو خو فی الحال موږ چې کوم د دې وخت فرغورانو سره لاندې وتي یو دې دونه موږ ګزګار شو فی الحال الحمدلله نو بیا به انشاءالله ټول کارونه به کوو د خیره سره سلطان احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل تاجر کے گھر میں ڈکیتی اور متعلقہ پولیس کے ناقص کارکردگی کے خلاف کنڈرانی برادری کے چیف مقدم کی میڈیا سے بات چیت
वाकया थाना ए सेक्शन की हदूद में नुमान कॉलोनी में पेश आया था। थाना ए सेक्शन पुलिस ताहाल वाकये में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने से गुरेजा। डकैती के दौरान 10 मुल्ज़मान ने घर में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर मालकान को यरगमाल बनाया और कैश नकद समेत सोने के जेवरात भी लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना ए सेक्शन पुलिस चोरों और डकैतों से मिलकर काम कर रही है। मुतासरीन बवक्त पुलिस के इत्तला देते हैं मगर पुलिस मौके पर पहुंचने से गुरेजा है। चीफ मुकद्दम राजा आफ्ताब खान कंडरानी SSP जैकबाबाद को 3 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 3 दिन में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान वापस ना किया गया तो SSP ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। डेरा गाजी खान के सियाहती मुकाम फोर्ट मंरो से लेकर बुआटा तक बैनुल सूबाई कोयटा रोड टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को इंतहाई मुश्किलात का सामना। डेरा गाजी खान के इलाके सियाहती मुकाम फोर्ट मंरो से लेकर बुआटा तक रोड टूट फूट का शिकार। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से करोड़ों रुपए की गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने रोड की मरम्मती के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए। मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि बैनुल सूबाई कोयटा रोड को फोर्ट मंरूर से लेकर बुआटा तक मुरम्मत किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात ना हो। पिशावर के इलाका गढ़ी सेठान से ताल्लुक़ रखने वाला अरशद खान का कहना है कि यूनियन कौंसिल के सतह पर PTI का सदर हूँ। इलेक्शन के दौरान पार्टी के लिए बहुत से खिदमात किए हैं लेकिन हमारे इलाके में बहुत से मसाइल हैं। अभी एजुकेशन, सेहत, तालीम, बिजली, पानी और रास्तों के बड़े बड़े मसाइल जैसे दरपेश हैं। हम अपने इलाके के MNA MPA से मुतालबा करते हैं कि इस मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। सलाम जी, मानूम अरशद खान दे او زه چې کوم دا د ګړي سیټان ګاون سره تعلق لرم. زمونږ ویسي ګړي بناتون چې کوم دا دغې زه د یوت صدر یم او نور دا راته ووایي چې تاسو مطلب که د PTI سره څومره وخت نه یې؟ مونږ جی تقریبا 2011 کې مونږ دا کلی چې کم دی، زه به د خپل کلي خبره وکړم چې 2011 کې مونږ ملک طاهر رئیس نه دی د په برفت باندې مونږ دلته شمولیت کړی و د عمران خان سره مونږ شریک شوي په دې قافلې کې چې کوم نه ارباب په میرویب صاحب په 2017 کې ضمني الیکشن چې کله د وګټو نو هغه موږ ته ډېر ترقیاتي کارونه را کړي وو، ټرانسفارمر یې را کړی وي، ګالۍ کوڅې علاقې دپاره دغه مین چې کوم روډ دی دی را کړی وو. نو موږ د ارباب صاحب نه ډېر خوشحاله یو، هغه موږ ته ډېر ترقیاتي کارونه را کړي. خو د مخکې چې کوم د PTI حکومت تر شو پای کې هم چې مخ ته لاړه شي. په دې کې یو داسې پکار دی چې موږ سره خو خاص کر ګرلز کالج نشته، حتی چې میټرک کا پورې سہولیات نشته. نو موږ ته خو فرسټ اف آل دا پکار دی چې دوی ته دا پکار دی چې موږ ته وکړي د بس ګرلز کالج وکړي او هیلث په هغه کې لږ منډه ووهي او هیلث هم لږ داسې ده چې دیهات سایډ وي نو خامخا هسپتال ته وغیرہ نور داسې اسپتال شو یا اوبو مسایل شو، د اوبو سکولو مسایل شو. نو خدای شته چې دې ته لږ هغه پکار ده، خاص کر توجه پکار ده. نو انشاءالله چې مو ارباب صاحب ته هم دا خواسته او سمیع الله صاحب ته هم دا خواسته چې جی تاسو سره مونږ شانه بشانه ولاړو او انشاءالله چې تاسو به مونږ نه خفه کوئ او امید مونږ دا ده چې انشاءالله چې نه به مونږ خفه کوئ ځکه چې مونږ ډېر په سخت ټیم کې تاسو سره سات درکړلو. نو امید هم تاسو نه دا لرو چې تاسو به مونږ سره खबर शामिल करते हैं मांगा मंडी से। फोन कॉल पे मामूली तलह कलामी के बाद लड़ाई, फायरिंग से 6 अफराद जख्मी। नवाही गांव शाम की भट्टियां के भट्टा और भट्टी फैमिली के 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई। पुलिस दोनों ग्रुपों के 3 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मांगा मंडी से तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। ASP रायविंड सर्कल शाहरुख भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर से हाफिजा आयशा यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया नाज से इंटरव्यू, पहली ट्रांसजेंडर हीरो अवार्ड हासिल करने का एजाज। ये वाकई में एक 25 करोड़ लोगों से मुंतखब होने का इंतखाब करता है और PSL के दौरान PCB से नेशनल हीरो अवार्ड हासिल करना एजाज की बात है। सोनिया नाज का कहना था कि मैं नाकाबिल यकीन हद तक शुक्रगुजार हूँ कि PCB ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। इस नाकाबिल यकीन एजाज के लिए PCB का शुक्रिया जिसने मेरी इंसानी कोशिशों और जदोजहद को तस्लीम किया।
अब रुक करते हैं फूलनगर का। हमारे ब्यूरो चीफ राना अयाज गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक जंबर प्रेस क्लब में रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना हयात खान का कहना था कि कसूर पुलिस के मुतअद्दिद SHOs DPO कसूर की ज़ेर निगरानी फहाशी के अड्डे और मंशियात फरोशी करवा रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली राना हयात खान ने कहा है कि दौरान डकैती कत्ल होने वाले शख्स के कातलों की गिरफ्तारी का पूछा तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। राना हयात खान का कहना था कि अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ और किसी भी अवामी इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बेजा शहरियों के कत्लेआम दिन ब दिन बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों पर कसूर पुलिस की खामोशी को IG पंजाब तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था और इस पे कायम है। बेगुनाह शहरी के कातिल अगर गिरफ्तार ना हुए तो भरपूर अवामी ताकत के साथ एहतजाज करेंगे। नौ मुंतखब MN राना हयात खान ने सवाल किया कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर 10 लाख की नुमाइंदगी करने वाले को बदतमीज कह रहा है तो फिर आम आदमी का हाल क्या होगा। मैं अवाम का खादिम हूँ और इनके हकूक की जंग भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तमाम दोस्तों को यहाँ तशरीफ लाने पे शुक्रिया अदा करता हूँ। 4-5 रोज से एक मसला बना हुआ है। वैसे तो पिछले 1 साल से जब से ये अबूरी हुकूमत आई है और मौजूदा DPO साहब आए तो इस जिले के हालात में मेरी पूरी नजर थी, क्योंकि पहले PTI की हुकूमत थी। उस वक्त भी जो मुल्क के हालात थे उसमें मेरा कोई दखल नहीं था, लेकिन जब से ये हुआ तो फिर नून लीग का कोई अमल दखल था। तो जिस तरह इस DPO ने इस इंतजामिया को चलाना शुरू किया तो मैंने भी फिर अपने समझ के मुताबिक इनको कहता रहा कि ये गलत हो रहा है, ये वारदातें हो रही है, ये मंशियात फरोशी हो रही है, ये लोगों से ज्यादती हो रही है, ये लोगों के जानवर चोरी हो रहे हैं। किसी के साथ कोई सामन करो कि अच्छे आपके ऐसे तो नहीं। दोबारा इस पे आता हूं। 4 रोज पहले जब ये चौधरी रशीद बल्लोकी वाला दुराने डकैती मर्डर हो गया तो मैं पत्तों की नहीं, तो मुझे एक दोस्त का फोन गया, उसके कजन का। रशीद से मेरा अपना जाती तल्लक था दोस्ती का, तो उसने मुझे फोन किया कि वो बैंक से पैसे लेके निकले और वो बल्लोकी जाते हुए रास्ते में डाकुओं ने उसे पैर मार के। और दूसरा जुल्म ये है कि दोनों SHO ऑन ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी ये सराय मुगल का एरिया है, दूसरा कह रहा है ये पत्तों की सदर का एरिया, तो हमारी कुछ मदद की जाए, लाश बे यारो मददगार बने। मैंने DSP पत्तों की को फोन किया और मैंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए कि ये क्या ज्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान है या इंडिया की कोई फौज ने आके हमला कर। तो जब मुझे पता लगा कि 1.5 घंटे के बाद वहां पे एक डाकू भी जख्मी हुआ है, ये पुलिस उस डाकू के पीछे नहीं गई, तो वो अपने झगड़े में लगे रहे। उसकी 1.5 घंटा लाश वहां पड़ी रही, एक पाकिस्तानी की, एक इंसान मुसलमान इंसान की। तो मैं अगले दिन जब उसके अफसोस पे गया तो मैंने DSP पत्तोकी को कहा कि आप भी उधर आओ। मैं जब गया तो वो भी आ गया, पर उन लोगों का रोना मेरे से देखा नहीं जा। मैं इस हल्के का MN हूं, 10 लाख लोगों का नुमाइंदा। तो मैंने पूछा उनको कि ये भाई क्या हुआ है, और मैं देख के हैरान हो गया कि एक आदमी के कत्ल पे ये पुलिस का ये रवैया। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि मैं बस ये तो उनको MN क्या कहता मैं पुलिस को कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप इन डाकुओं को पकड़ लें और हमारे पे शफकत करें।
एक MLA ने उनको ये कहा, 10 लाख लोगों के नुमाइंदे ने, भैया आप ये क्या कर रहे हो, कब तक ये मुलजिम पकड़ोगे, क्यों लाश 1.5 घंटा यहाँ पे पड़ी रही। तो उन्होंने कहा जी हम 8 दिन के अंदर अंदर जरूर पकड़े। मैंने कहा इतनी वारदातें होती, ये तुमने कम से कम जिला लूट लिया है जैसे किस GPO। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल सिटी और सदर सर्कल साहिवाल चोरों और डाकुओं के नरगा में कारोबारी तबका परेशान। थाना सिटी के इलाका हाई स्ट्रीट पर वाक़या फार्म जोन फार्मेसी पर डकैती की वारदात। 3 नामालूम मुसल्लह अफराद असला के जोर पर मालिक और अमला को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकद लूट कर फरार। थाना सिटी के इलाका जिना चौक के नज़दीक मक्का इलेक्ट्रॉनिक्स से चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। पडीदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF ने शहरियों के ताउन से कदीमी मस्जिद जामिया गौसिया मस्जिद पडीदन, जो कि 2022 की बारिशों और सैलाब में बहुत मुतासिर हुई थी, इसका तमीराती काम जारी है। दावत इस्लामी के जिम्मेदार FGRF गुलफाम अतारी, आमिर मतनी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नवाब शाह डिवीजन के निगरान शमाइल राजू अतारी, अरबाब मतनी अतारी। निजी न्यूज़ के मोहम्मद शकील राय ने मस्जिद की तामीराती काम का दौरा किया। इस मौके पर गुलफाम अतारी, शमाइल अतारी, अरबाब मंदी और मामिर मदनी ने कहा है कि मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना अल्लाह की राह में माल खर्च करना नफ़ा बख्श तिजारत है। ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी खसारा नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च करने पर 700 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है और ये सदका जारिया है। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो जामिया मस्जिद गौसिया पडीदन की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलाएँ। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग जिमखाना क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने जिमखाना क्लब का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन शुएब अली भी हमरा थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जिमखाना मेंबरान भी मौजूद थे। जिमखाना क्लब का आलीशान मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी काविश से मंसूबे की तकमील का काम मुकम्मल हुआ है। झंग जिमखाना क्लब का सरगोदा जिमखाना क्लब के साथ अलहाक भी आज कर रहे हैं। जिमखाना क्लब की बरवक्त तकमील पर पूरी टीम की मेहनत खराज तहसीन है। वज़ीराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्ठा में दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। माँ और बेटे को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोनों को सर में गोलियां मारी गईं। अलीपुर चट्ठा के मोहल्ला फाजिल टाउन में 55 साला कुलसूम बीबी अपने बेटे 24 साला हारून चट्ठा के हमरा रिहाइश पजीर थी। ये खानदान कोट रसूलपुरियां से घर के सरबराह वालिद की वफात के बाद वहाँ से अलीपुर चट्ठा मुंतकिल हो गया। हारून चट्ठा का बड़ा भाई बसिलसिला रोजगार बैरून मुल्क मुकीम है। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त दूध देने वाला घर आया तो दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद घर का किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो वो अहले मोहल्ला से इस्तफसार के बाद वापस लौट गया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा ना खोलने और माँ बेटे के बाहर ना आने पर मामले को मशकूक जानते हुए 15 पर कॉल करके पुलिस को मतला किया। अलीपुर चट्ठा की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे का लॉक तोड़ा तो अंदर माँ बेटे की खून में लथपथ लाशें पड़ी थी। माँ बेटे के कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया। दोहरे कत्ल की इस वारदात से इलाके भर में खौफ व हरास फैल गया। SM नाइफ इंडस्ट्री वज़ीराबाद के ज़ेर इंतज़ाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फैक्ट्री के कारगरों और मजदूरों का सालाना बोनस दिया गया। तकरीब में सनतकारों और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ामाबाद मोहल्ला सेठा में मुनक़िदा तकरीब की सदारत डायरेक्टर SM नाइफ इंडस्ट्रीज साहबजादा सईद शाहिद महमूद ने की, जबकि चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन महर शकील आसम मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए महर शकील आसम ने कहा है कि मेहनत से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। वज़ीराबाद का अगर कटलरी के हवाले से पूरी दुनिया में नाम है तो इसमें अहम किरदार इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगरों और मजदूरों का है जो अपनी अथक मेहनत लगन और फन से इंटरनेशनल मयार के मुताबिक मसनूआत तैयार करते हैं। इसके सिला में इंडस्ट्री मालकान भी इनको भरपूर मुआवजा देते हैं। कारीगरों को मजदूरों के अलावा इनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए सनतकार गाहे बकाहे इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको बोनस देते रहते हैं। SM नाइफ इंडस्ट्री हर साल अपने कारीगरों को बोनस देती है। ये बहुत अहसन कदम है। आल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन भी मजदूरों और कारीगरों की हौसला अफजाई के लिए बहुत से प्रोग्राम तरतीब दे रही हैं। इस मौके पर रियाज खान, मिर्जा अमानुल्लाह, अरसलान शाहिद, खुरम शाहिद और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में बेहतर
کارکردگی بنیاد پر فیکٹری کے کاریگروں کو سالانہ بونس دیا گیا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق محتسب پنجاب میجر اعظم سلیمان خان ریٹائرڈ کے حکم پر 56 کروڑ 50 لاکھ مالیت کا کل 86 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ محتسب پنجاب میجر اعظم سلیمان خان کے حکم پر بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق محتسب پنجاب میجر اعظم سلیمان خان ریٹائرڈ کے حکم پر 56 کروڑ 50 لاکھ مالیت کا کل 86 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ محتسب پنجاب میجر اعظم سلیمان خان کے حکم پر 56 کروڑ 50 لاکھ کا کل 86 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ صوبہ بھر سے مختلف درخواست گزاران نے دفتر ہزا میں سرکاری گزرگاہ اور سرکاری رقبہ پر قبضہ کے حوالے سے شکایت گزاری اور صدا کی کہ ان قبضہ مافیا سے سرکاری رقبہ واگزار کروایا جائے۔ اس تناظر میں محتسب پنجاب میجر اعظم سلیمان خان نے متعلقہ صوبائی افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ مذکورہ رقبہ مالکیتی صوبائی حکومت کے حسب ضابطہ واگزاری کروائیں۔ اس ضمن میں محتسب الحکم کارروائی کرتے ہوئے کل 86 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا، جس کی مارکیٹ ویلیو 56 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہے۔ سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر پولیس نے شہید صحافی جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافیوں کے احتجاجی تحریک جاری۔ 191 روز بھی سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے صدر SUJ امداد بوزار کی قیادت میں سکھر پریس کلب کے سامنے احتجاجی علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رکھا گیا اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سخت نعرے لگائے گئے۔ احتجاج میں شہزاد تبانی، لالا شہباز خان، خالد بھامبن، سید احکر شاہ، نصر اللہ وسیر، سلیم سہوتو، عمر سومرو، سہریش کھوکھر، جلال الدین بھائیو، عبداش دریہو، انس گھانکرو، مجید وریند، جہاں سے وسیر، اصلاح الدین قریشی، کاشف البوٹو، یار محمد سومرو، GM حیدری، اورنگزیب ماکو، ابراہیم سومرانی، بابر کوکر، فضل الرحمان قریشی، GM شیخ، خالد امجد، صلاح الدین سمیجو، انس ملک، عقیل قریشی، آسم منگرو، ندیم قریشی، محمد علی سولنگی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنما نے کہا ہے کہ 6 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا، کبھی یقین دہانیاں کرائی گئی، کبھی مہلت مانگی گئی کہ جان محمد کے قاتلوں کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا، مگر افسوس کہ ان باتوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید جان محمد کی شہادت کو 191 دن گزر گئے مگر قاتل آزاد ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے واضح حکم بھی دیا کہ FIR میں نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جائے، لیکن سکھر پولیس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، جدوجہد ختم نہیں کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔